अस्सलाम वालेकुम। यूरोप ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ पेपर ही को नहीं बनने। कहता मैं बड़ा परेशान सा। कहता पाकिस्तान फोन किया तो अम्मा ही कहते कि पुत्र जिस मुल्क तू होने उस मुल्क का एक रिश्ता है जे तू आखे तो असीं उन्हां नाल गल ना करिए। कहता मैं क्या अम्मा जी सोचो ना भी ये तो बड़ी खुशी की गल है, नाले तो मेरे पेपर बन जाएंगे नाले मैं सैट हो जाऊँगा। कहता उन्हें गलबात की तो मेरे सोहरे ने मैनू फोन किया कि बेटा इस तरह तेरी माँ को नंबर लिया है तो तू वाकई शादी करना चाहने। उन्हें आख्या अंकल जी जिस तरह मेरे माँ ही आखणगे मैं उस तरह ही करूँ। उन्हें आख्या बेटा बड़ी अच्छी गल है, माँ की गल मननी चाहिए है। बेटा किहड़ी जगह ते होने? मैं दसिया कि फलानी जगह होना। ये तो बेटा साढ़े बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मैं तेनों एड्रैस भेजना तो तू इंज कर साढ़े कोल इत्थे आ। कहता मैं क्या ठीक है। कहता डेरे ते जेहड़े मुंडे रहिंदे ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दसिया लै भी मेरी जिहड़ी है ना मंगनी होण लई इत्थे लगदा मेरी शादी हो जानी है। कहता नाल 10-12 मुंडे रहिंदे ने। कहता बाबा तेरी ते चंगी सैटिंग हो जाई। कहता किसे कोल भी पेपर है कोई नहीं सी। कहता मैं सोहणे कपड़े शपड़े पा के तैयार होके एड्रैस लैके कहता मैं जिसले उत्थे पहुंचा तो एक स्टोर आया चंगा वड्डा। कहता मैं स्टोर के जिसले अंदर वड़िया तो अंकल होरी पैंट कोट पा के सोहणे तैयार होके खलोते सी। कहता मैनू कलावा मार के कुट के मिले। कहता मैं बड़ा सहमिया सा। जाहिर गल है 3 साल हो गए सी उत्थे कमरे च रहिंदे आया। कहता काम ते लभदा कोई नहीं सी, जे किरे दिहाड़ी को लवांदा ते वो पैसे नहीं देंदा आ। कहता बहरहाल अंकल ही मैनू अंदर लै गए, अंदर सोफे शोफे लगे सी। कहता उत्थे जाके आराम सकून बह गए। कहते बेटा दस पानी पिएगा या चाह पिएगा? कहता मैं क्या नहीं अंकल जी कोई। उन्हें आख्या पुत्र तकल्लफ ना कर, कोई मसला नहीं है, तू बह जा आराम सकून नाल। कहता मैं बह गया उत्थे आराम सकून नाल। कहता उन्होंने जाके कोला लिया दिता मैनू। थोड़ी देर बाद कहते मैं रोटी आर्डर करना तो रोटी इत्थे आ जाए तो इकट्ठे खाने आ। कहता मैं चुप करके बह रहा। कहता टीवी शीवी लग्या, मैं थोड़ी देर टीवी शीवी तकता रहा। तो अंकल ही कहते मैं पुत्र थोड़ा जिहा समान लिया, समान लैके तो फिर मैं वापस आना, फिर दोए गलबात करने। कहता मैं क्या ठीक है अंकल जी जे तुसां मैनू नाल खड़ना तो नाल नहीं बेटा तू बह। तो मैं आया बस घंटे तक। कहता मैं बैठा रहा टीवी शीवी तकता रहा। कहता घंटे बाद जिसले वापस आए खाना लैके आए। कहता उत्थे बह के इकट्ठे खाना खादा। कहता मैनू पुछदे ने कि किन्ना अरसा हो गया? मैं दस्सिया असरा अंकल जी 3 साल हो गए ने। कहता काम शाम किधरे कीती अंकल जी, किधरे दिहाड़ी ला ली दी है, किधरे नहीं लगती है, भी बड़ी इत्थे मुश्किलां च ते कंट्रैक्ट ते पेपरां वास्ते लभदी। कहंदा बिल्कुल बेटा मैनू पता है, बड़े बंदे मेरे कोल भी इत्थे आउंदे ने पता करन वास्ते, लेकिन असीं कदे किसी नूं कंट्रैक्ट नहीं दिता। कहंदा मैं सारियां गल्लां सुणदा रहा। कहंदा थोड़ी देर बाद मैनू कहंदे ने कि तू वाकई शादी करना चाहने? बिल्कुल अंकल जी मैं क्यों नहीं शादी करनी, मेरी माँ ही जिस तरह आखणगे मैं उस तरह ही करना। उन्हें कहा ठीक है बेटा। तो मैं कहना मैनू मिल गिल के कहना ठीक है तो ना रबता करांगे तो फिर सारी गल करांगे। कहना उन्हें मेरी माँ नाल सारी गलबात की। उन्हें आख्या जी ठीक है सानू मंजूर है, मुड़ा पसंद आया सानू तो असीं शादी करन नूं तैयार हाँ। कहना उन्हें जिसे मैनू दसिया कहना मैं पूरा खुश। तो डेरे वाले सारे मुड़े बड़े राणे बाबा तेरी तो बड़ी लैटरी लगी है, तू तो शादी करके पेपर भी बनवा लेंगा, नाले उन्हों का स्टोर है, तू तो बड़ा सैट हो जाएगा। कहता मैं भी बड़ा खुश है, चलो मेरा जो सैटिंग हो गई है। कहता पर शादी शुदी मेरी होई, बीवी वाकई मेरी बड़ी चंगी सी। कहता कानूनों नूं बहुत ज़्यादा फॉलो करदी। कहता अंकल ने इंज कीता सानू एक फ्लैट लै दिता, उहदे जाके किराए दे असीं दोए रहण लग पे। कहता काम उन्हां लवा दिता मैनू। कहता मैं काम करदा सा, बीवी मेरी भी काम करदी सी। कहता बीवी मेरी दा ऐ ही दिल हुंदा कि एक टाइम मैं ही रोटी बना, बर्तन भी मैं ही धोवां। कहता शुरू ती ते मैं करदा रहा, ज़ाहिरी गल है मेरे कोल जिहड़ा पेपर दे पहली वारी लभे सी मैनू। कहता मेरा दिल ऐ सी कि जिहड़ी इन्हां दी गल है वो मैं मन्ना जिन्नी देर तक मेरे पेपर पक्के नहीं होंदे। कहता बहरहाल मैं उत्थे ही रहिंदा गया। नाल जिहड़ा बीवी मेरी बहुत ज़्यादा कानून फॉलो करती सी। कहते जिहड़ी तनख्वाह लैके आउंदा भी इतना खर्चा तू कर, इतना मैं करांगी। कहता इस तरह ही साडी रूटीन चलती रही। कहता इस तरह तो मैं सोचा मैनू तो बचना ही कुछ नहीं। कहता मैं उन्होंने आख्या कि गल सुन मैं पाकिस्तान भी पैसे भेजने होंदे ने, तू सारे पैसे मैनू इत्थे लवाई। उन्हें आख्या तू फिक्र ना कर, तेरे पाकिस्तान के पैसे सारे मैं संभाल के रखे ने। उंज मैं तेनू कानून दस रही हाँ, जितनी तेरी माँ है या माँ बाप ने उतने ही मेरे ने, उन्होंने सारिਆਂ वास्ते मैं पैसे रखे ने। कहता मैं क्या तेरे कोल पैसे? उन्हें दस्या कढ़ के दसे मैनू पैसे है, सारे पैसे तेरे घर वास्ते ने। जदों असीं पाकिस्तान जाएंगे जाके मैं अपने हथी जिहड़ा मां नूं दियां। कहता मैं बड़ा खुश होया कि इतनी चंगी मेरी बीवी है। कहती मैं सिर्फ तेनों कानून दसना चाहनी हाँ कि इत्थे इस तरह रहिंदे ने बंदे तो इस तरह ही तू रहना ताकि तेनों मेरा एहसास होवे, मैनू तेरा एहसास होवे। कहता मैं क्या ठीक है तू फिक्र ना कर, जिस तरह तू आखेंगी मैं उस तरह करा। कहता सफाई का जिहड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती सी, वो आंदी सी कि सफाई का तुसां भी जिहड़ा बड़ा ख्याल रखना। कहता वाकई मैं भी सफाई का जिहड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल रखदा सां। कहता जिसले पाकिस्तान गए 3 महीनों की
ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ एयरपोर्ट ਤੇ ਅੱਗੂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਿਲ ਕੇ ਤੇ ਛਿਲਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਛਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਸਿਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਸੂਹਾ ਕੁੱਟ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੈਲ ਆਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ 15 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੂੰ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਟ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈ ਆਈਏ, ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪੂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਸੋਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2500 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਫਰੋਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਾਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸੂਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਰਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਆਰ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਰਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ, ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਸੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦ ਨਾ ਸੱਟੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੂ ਆ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗੰਦ ਸੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆਵਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੋ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੀ। 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਯੂਰਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਖਲਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਮਾ ਲਈਏ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਹਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।